अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सर हुज़ूर को बारगाह पेश के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़मा ख़ोगो ख़ोगो मुसलमानान रुणो मावरिदुन को लरे निज़दे नरातुन को तासो टोलो तज़ खुश आमदीद वैम हर कले वैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माँ मुसलमानान रुणो तेरे जुमा के मुंग दमकी मुकर्रमे तारीख़ और मदीने मुनव्वरे नन इंशाअल्लाह ज़िक्र खैर बवी चूँकि दा दुआड़ा ज़यून दासी दी पहारमैन के हिजाज़ मुक़द्दस के चदा द अंबिया अलैहिमुस्सलाम मस्कन गर्जिदली दी और अल्लाह रब्बे करीम दे ज़यून ता ढेर फजीलत ढेर मकाम और ढेर अज़मत वार कड़ाए दे। तेरे जुमा के मुंग द मक्के मुकर्रमे और द खना काबे तारीख़ और द मक्के मुकर्रमे फ़ज़ाइल मौरिदली हो नन ब इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरे ज़िक्र भी चूँकि अहले ईमान बांदे लाजमी दे चुदई पजडूनों के बा द मक्के मुकर्रमे और द मदीने मुनव्वरे मीना और मोहब्बत और अदब दब कूट कूट कर बरवी दुई जुलूना बा द दे द्वाड़ो मुक़द्दस खारूनो ल मोहब्बत न डकवी और कदा नवी ब्या आईने ना सफ़ा दे सफ़ा न दे। माँ इज़्ज़तमंदो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की पैदाश होलो और दखपले ज़िंदगी मुबारक के सलवेख्तम काल बांदे नबुवत ऐलान फरमायलो और ब्याद अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर दो पिंजोस्तो कलुनो पोरे प मक्का मुकर्रमा की खपला ज़िंदगी मुबारक तेर करला कलच काफिरानो जुल्मुन ज़्याद शुल हर तरफ तद इस्लाम मुखालिफीन ज़्याद शुल और हाय दिन ब मुसलमानों बांध किस्मा किस्म तकलीफ़ुन के दल नो अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु सरा हिजरत फरमायलो और दे खारत अलविदाई सलाम उकड़ो। किताबुन अली की बुखारी मुस्लिम के दाल्फाज मौजूद दी अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खना काबी ख्वात वदरे दो नफल अदा करो नफल नबाद अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल्लास मुबारक उचत करो दुआ ओकड़ा व या रबा तादा खार बरकत वाल गर्जा वलाय दे मक्के मुकर्रमे सरमा मीना दा खुचूँ के या रब स्ता हुक्म दे चे हिजरत वका लदे जीना लाड़शा नो या रब ज़ लदे जीना ज़म खुमा अगजी ततबोन जे च आगा खार ताता लदे खार न हम ख्वाखवी आगाज़े च ताता लदे ज़िना हम महबूब या रबा। ददे बुखारी शरीफ हदीस इमाम मालिक से रहमतुल्लाह अलैह दे हदीस न दलील नसी दे फरमाई च ब्या अल्लाह नबी दुआ उकड़ा च या रबा दा से ज़िता में हिजरतों की चल दे खार न हम ताता गौरवी नो फरमाई अल्लाह रब्बे करीम दे महबूब मक्के न मदीने तक हिजरत हुक्म उकड़ो न दे फरमाई च दा मदीना मुनव्वरा च दे जमा पनिस बांधे ला मक्के मुकर्रमे न हम अफजल
بیا د دلیل هم په باندې بیانې دی حدیث نه او دین علاوه دلایل په باندې بیانې. بهر حال مسلمان پزړه کې با د دواړو خارونو مینوي، ولی چې د دواړو خارونو سره نسبت ته الله محبوب دی. په یو کې دنیا ته تشریف راوړی دی او په یو خار کې له دنیا نه تشریف وړی دی. ما عزتمندو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم حکم وشو چې مدینه منورې ته هجرت وکړه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو. د دې یو طویل تاریخ علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری په شرح بخاری 25 جلدونو کې دی هغه کې ذکر کړی دی چې دا مدینه منورې تاریخ څنګه دی، دا آبادی څنګه وشوه. چونکه دلته یهود زیات آبادو، ولې آبادو؟ نو دا شاه طبا یو بادشاہ هغه متعلق لیکلی دي چې هغه به هر خار ته خپل بچای لېږلو، خو چې کله دیزي ته راولېږلو نو دلته فتح نه ورته میلاو کېده. نو دی په خپله باندې راغی او د سره 300 علماو چې کله مدینه منورې خار ته رادننه شو او دا ځای وکتلو، د مدینه منورې اولنی نوم سوق الثمانین، د 80 کسانو خار. یعنی حضرت نوح علیہ السلام سره چې کوم په کشتۍ کې 80 کسان ناسو هغه پیل ازل په دې ځای باندې آباد شوي دي. نو دې له وجې نه به دې ته سوق الثمانین وی، د 80 کسانو خار به ورته وي. نو چې کله هغه عالمان راغ او شاه طب بادشاه له دې ځای نه تلو نو دته وی چې مونږ دې ځای نه نځو. علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې ذکر ولې وای مونږ په کتابو کې چې څه ویل دي هغه مطابق نبی آخر الزمان با هجرت دی خار ته کوي او دی خار کې بخپل مسکن اختیاروي، لہذا مونږ نزو. نو بیا دی 300 علماو ته بادشاہ خپل منځ په نکاح باندې ورکړي، دوی ته کورونه هم جوړ کړل، وی چې تاسو دلته پاتې شئ. او شاه طب بادشاہ یو خط د نبی علیہ السلام په نوم باندې ولیکلو او یو 2 منزله کور جوړ کړو او هغه په دې عالمانو کې یو کس ته حواله کړو. کله چې الله محبوب مدینه ته راتلو په دې وخت کې هغوی عالمانو له اولاد نه حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ اخ په ملکیت کې دا کور او یو بل صحابي سره دا خط پروت چې نبی علیہ السلام ته بیا راوړی شاه طب بادشاہ والخط. بهر حال ما عزت مندو یو وخت داسې راغی مدینه منورې باندې چې دې خار ته به یثرب ویلی کېدو، د بیماریو خار، آب و هوا یې ټیک نه وه چې څوک په هم راغه بیماران به شو پکې. نو دې له وجې نه دې ته د بیماریو خار، د بیماریو ځای ویلی شو. خو کله چې الله محبوب خپل قدم مبارک کې ښودلو وی فرمایل نن ورځې نه به تاسو دې خار ته یثرب د بیماریو ځای نه وایې بلکې تاسو به نن ورځې نه دې ته مدینة المنوره وایې، د نور وال د رڼاګانو وال خار به ورته وایې. هغه داسې خار وګرځېدو چې الله محبوب فرمائے مسلم شریف حدیث تے اللہ رب کریم پا مدینہ باندے دا سے فضل دے، فرمائی نہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسی گھاٹی ہے، نہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسی گلی ہے کہ جس کے سر پہ اللہ نے 2 فرشتے حفاظت کے لیے نہ بٹھائے ہوں. فرمائی پا مدینہ منورہ کے دا سے نہ کند چیرتشتا نہ دا سے کسشتا چھ اللہ رب کریم 2 فرشتے نوی پکینا والے او دا دی حفاظت نہ کوي. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما پسترگو کے آشوب چشم مرض و لگے دو. آشوب چشم ستوائی لسترگو نا بار بار چدا اوبر آزی اوبر نا ودروی. فرمائی دیر وقت میں دا تکلیف برداشت کرو، آخر تنگ شو مسترگی میں بالکل سریش بھی دا زیونہ میں وہ پڑھ سے دل دا اوبر نا بندیگی. فرمائی آخر میں مخیطہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف مخیطہ راغے پہ جذب القلوب کے ذکر کرائے دے. فرمائی شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اللہ نبی فرمائی مدینہ منورے تا زمارہ تک سر اللہ رب کریم دا دے خورے کے ہم شفا کے خودل. دے مدینہ منورے
په خاوره کې هم الله رب کریم شفا کې خودله. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله علیه فرمای فوراً مې خپل سامان وتړلو، تیار شوم عمرې په نیت باندې مدینه منورې ته ورسېدم. چې کله ورسېدم نو به طور دوایي هغه خاورې او شګې مې راخیستې او خپلو سترګو پورې مې مږلې. دا د زمونږ بر صغیر پاک و هند ته پیل ازل علم حدیث راوړونکی او علم حدیث خورونکی څوک دی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی. دی فرمایي چې دا حدیث مې واورېدو لاړ او د مدینه منورې هغه خاورې او شګې مې راخیستې او په سترګو مې مږلې. فرمایي الله رب کریم د مدینه منورې خاورو په برکت سره آشوب چشم مرض نه رب کریم ما ته شفا عطا فرمایله. ولې چې الله محبوب فرمایي چې مدینه منورې په خاوره کې هم الله شفا ایښودې ده. ما عزتمندو قدرمندو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې سره دومره مینه محبت چې حضور فرمایي کتا سونه کې دیش مسلم شریف حدیث دی کتا سونه کې دیش په ابن ماجه کې هم شته حدیث فرمایي کتا سونه کې دیشي نو تاسو په مدینه کې مرئ تاسو نه کې دیشي تاسو په مدینه کې مرئ. فرمایي ولې؟ فرمایي دې جهاته چې څوک هم په مدینه کې مړ شي چاته هم مرګ راشي د دې پاره زما شفاعت لازم وګرځي. سبحان الله وای الله رب کریم دې مونږ ته هم د مدینه مرګ نصیب کی. او ما عزتمندو قدرمندو الله نبی خو دومره مینا وا حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل خپل لاس مبارک اوچت کړو وای یا رب زما جد امجد حضرت ابراهیم علیه السلام مکه دې پاره دعا کړي یا رب ز مدینه دې پاره دعا کوم کم برکتونه دې چې مکه مکرمه ته ورکړي مولا دا برکتونه مدینه منوره ته هم ور نصیب کړي. ځکه خو شاعر فرمای مدینه خو مدینه دې چې چالی دلوي د ګلونو باغچه دې چالی دلوي. بہرحال ما عزتمندو قدرمندو دا سے اللہ محبوب دے خار سره مینو پیدا فرمایلا او دا سے صحابه ته دے خار سره مینا ورکړه چې حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ چې کله په مکه مکرمه کې وفات شولو محبوب په مدینه کې حضور فرمایل اے کاش سمره بخو چې عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ په مدینه کې وفات شوه په مدینه کې له دنیا نه تشریف وړاو. داسې بهترین خار دی داسې بهترین ځای دی او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت مبارکو کله به هم چې د مدینه منورې ته رانږدې شو مدینه منورې هغه پټي به ښکاره شو غرونه به ښکاره شو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل سورلی مبارکه تیز کړه چا تاسو ته کوم قربان تاسو نور خو نارمل راځي نارمل په انداز کې راځي خو چې کله مدینه منورې دا پټي ښکاره شي دا بوټي ښکاره شي غرونه ښکاره شي تاسو خپل سورلی تیز کړئ دا څه وجه دی حضور فرمایي دا دی له جاته زما کوشش دا وي چې زه مدینه منورې ته زر تر زره دن نشم زر تر زره زه دن نشم. او امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله علیه دی فرمایي چې زه دویم ځل حج ته راغم نو سخت بیمار شوم د ګرځېدا نه چونکې حج خو وشو اوس مدینه منورې حاضري وه نو ما ته د مکې مکرمې علماو وی چې ته دلته پاته شه او تا خو مقصد د حج دی وشو چې کله ښه شي که موقع وه خو لاړ به شي که نه واپس په لاړ شي. نو ما ورته وی چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې حج وکي او حج نه بعد ما ترا نغه فقط جفانی دغ سړی ما سره بے وفایي وکړله. نو زه وایم چې زه د حدیث لاندې را نشم وی ما ته هغو خلکو وی چې تا خو دا دویم حج دی یو حج خو دې کړی دی تلی وی زه دا غواړم چې ما د پاره دا حدیث چې دی دا په یو ځل نه دی بلکې دا هر ځل دی زما علم دا وایي زما پوهه دا وایي چې څوک هم حج ته څو ځله راځي هغه د بیا خامخا الله نبی په دربار باندې هم حاضري کوي او سلام دی کوي. بہرحال ما عزتمندو زمونږ علماو زمونږ محدثینو مدینه منورې سره څنګه محبتو امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې ذکر کوي. امام شافعی رحمت الله علیه یو ځل حاضر شو امام شافعی صاحب فرمایي زه حاضر شوم د امام مالک صاحب په دروازې باندې د مصر ښایسته ښایسته اسونه ولاړو چې ما داسې اسونه چېرته نه و کتلی ما امام مالک صاحب دارالهجره امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته مې وی چې حضور
دا څومره بهترین اسونه تا میندلې دي. وایي ده ما ته وی چې دا ته واله دا یې ستا شو. مراد بھائی پرېږده چارج کم دی پس بندې کا. دا څومره بهترین اسونه دې میندلې دي. وایي ده ما ته وی چې دا اسونه یې ستا شو، دا اسونه ته واله. مې چې ولې؟ وی چې زه دا نه خوښوم، دا نه خوښوم چې په کومه ځمکه باندې الله محبوب ګرځېدلی، په کومه خاوره باندې الله محبوب خپلې خپې مبارکې ښودي او زه په هغې ځمکې باندې اسانو له پاسه ګرځم. زه دا نه خوښوم. لہٰذا دا اسونه ته واله. دومره پورې کتابونه لیکي امام مالک صاحب دومره غټ محدث او دومره غټ عالم کې دو باوجود هم په مدینه منوره کې به چې دی روانو دیوارو سره به بالکل جوخ روانو. بسا اوقات کله کله به د امام مالک صاحب دا اوږې مبارکې زخمی شوې. چا تپوس ته وکړو چې قربان دا ولې؟ وایي زه دا نه خوښوم چې چېرته د الله نبي قدم راغلی هغې له پاسه د امام مالک قدم راشي. دې له جاته زه دیوارو سره جوخ ځم. 20 کاله روضې رسول ته مخامخ درس حدیث ورکړو چې کله بیا هم حدیث وی. نو زمونږ علما او محدثینو دا عادت دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. راوي فرمایي نبی علیه السلام داسې وی، د به څه وی؟ د به وی قال صحابي وی قال صاحب هذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. وی زه به دا وایم چې دا صاحب روضه رسول کې چې کوم تشریف فرما دی دغ صاحب دا فرمان دی. 20 کاله درس حدیث وکړو خو چای د پاڼې اوړولو آواز هم وانه اورېد. دومره ادب، ملحوظ خاطر، دومره مینا محبت. یو ځل هارون رشید بادشاه د خواته حاضر شو او دته وایي ای امام مالک ټول عمر دې تیر کړی په مدینه منوره کې ځان ته د کور وانه خیستلو. 3000 دینار یې ورکړو. 3000 دینار. وایي ای امام مالک په دې باندې ځان له کور جوړ کا. امام مالک صاحب هغه 3000 دینار ځان سره کېښول. چې کېښول کله چې دی واپس کېدو هارون رشید بادشاه نو دته وایي ځه ما سره لاړ شه مصر ته. امام مالک صاحب د حدیث یو غټ کتاب دی موطأ امام مالک. وایي څه دپاره؟ وایي ما دا نیت دی چې څنګه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی دا کل خلق په خپل مصحف باندې را غونډ کړل او ټولو په دې مصحف باندې اتفاق کړو چې بس کلام الله دا ټیک دی، دین علاوه بله نسخه به نه جوړو. دقسې دا کل دنیا خلق چې دي دا زه په موطأ امام مالک باندې را غونډوم چې دا ټول خلق د دې حدیث تسلیم کړي او دې مطابق ژوند تېروي. نو امام مالک صاحب ورته وفرمایل چې دې خبرې کې زه تا سره اتفاق نه کوم. وایي څنګه؟ وایي الله نبی صحابه چې دي هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي او خلکو ته چې کوم صحابي ته څنګه حدیث میلاو شوی عکسې رسولی. نو ته هغه صحابي رسول خبرې ته زما خبرو امام مالک چې کومه موطأ د هغې مطابق کوي دا کیدای نشي. او بل د حضور حدیث مبارک ته چې اختلاف امتی رحمت، زما امت د خپل محض کې کم اختلاف ته احناف و شوافع مالکیانو حنبلیانو کم اختلاف دی دا سلور واړو مذاهبو دا سلور واړه برحق دي او دا د الله له جانبه رحمت ته. نو لہذا دا کیدای نشي. او دویمه خبر دا دی چې تا ماله پیسې راکړې 100 دینار دې راکړه ته اوس په ما باندې د الله محبوب خار پرېږدوې، ته په ما باندې الله محبوب خار پرېږدوې. ما عزتمندو پیسې ورکړې ورته کېښوې. وې زه دنیا په بدل کې د روپو په بدل کې د خپل محبوب خار نشم پرېښودلی. کتابونه لیکي چې امام مالک صاحب په کل ژوند کې یو حج کړی دی، یو حج، یو حج امام مالک صاحب کړی دی. دینه بعد امام مالک صاحب بل حج نه کولو. ولې نه کولو؟ وې زه دا نه غواړم چې مدینه منورې نه زه بار شم او ما ته مرګ راشي. زه په مدینه منوره کې ځان دپاره مرګی خوښوم. زه په مدینه منوره کې ژوند تېرول غواړم او دقه خپل ځان دپاره مدفن ګرځول غواړم. نو ما عزتمندو قدرمندو نن داسې خلک شته دي نادانان
چې حج ته لاړ شي خو حج ته تګ نه باده دوی څه کوي لاړ شي چې کوم فرایض د حج دي حج 3 فرضونه دي 3 دا حج فرضونه چې ادا کی بس بیا لسمې ذی الحجې ته بیا واپسی کوي دا یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې مکه مکرمه ته راغی حج ته حج وکړو او فرمایي ما خواته نه راغی دغ سړی ما سره جفا وکړه جفا بے وفایي ما سره وکړه او امتی ته پکار دی چې یو ځل حج ته تللی څنګه به الله محبوب خواته نه ورځي څنګه به اخار ته نه ورځي چې الله قرآن کې فرمایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد الله فرمایي ای زما محبوب ما دې په مکه خار باندې قسم وي یا رب په مکه خار باندې ولې قسم خوري آب زمزم دلته دي صفا مروه دلته دي دلته مقام عرفات ته دلته د ستا کور دی الله رب کریم فرمائی لا اقسم بهذا البلد ز قسم خورم په دې خار باندې ولی یا رب فرمائی وانت حل بهذا البلد دل جهه ته قسم خورم ای زما حبیب چې ته په دې مکه خار کې اوسه په دې مکه خار کې ته اوسه دل جهه ته ز قسم خورم نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ بحیثیت مسلمان مونږ ته پکار دا چې د دواړو خارونو سره مینا محبت کوو د دواړو خارونو سره یو داسې لگاو ساتو چې د دنیا یو مقام سره هم مونږه دومره لگاو په ځمکه مخ باندې نه وي څومره چې اول مکه مکرمه او بیا مدینه منوره مکه مکرمه چې دا د الله کور دی او مدینه منوره چې دا د الله محبوب کور دی نو ما عزتمندو اهل ایمان لپاره ضروری دی چې هغه څه کوي هغه دواړو سره مینا محبت کوي او بیا په مکه مکرمه کې جنت المعلا دی او په مدینه منوره کې جنت البقیع دی جنت البقیع چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نن خو خلک د چا ښه کور ویني یا ښه ګاډی ویني یا ښه نوکري ویني دی وایي چې ای کاش زه داسې وی ما عزتمند دا پاته کېدونکي شیزونه دي ای کاش څومره به ښه شي چې موږ مسلمان د مدینې منورې یا د مکې مکرمې تړپ آرزو یو چاشني په خپل زړه کې وساتي ولې چې الله محبوب فرمایي سو کوم چې په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې فرمای مدفن ورته نصیب شي د قبر وګرځي فرمای رب کریم دا انسان د قبر عذاب نه بچو محفوظ کی ولی فرمای چې دا زما خار دی او بیا په جنت البقیع کې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها غوندې بیبي پراته ده په جنت البقیع کې صحابه پراته دي په جنت البقیع کې امام حسن مجتبی پروت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي کسوک جنتی سردارانو ته قتل غوړي نو حضور فرمایي زما حسن او زما حسین ته دی وګوري دا جنتی نوجوانانو سرداران دي نو ما عزتمندو په جنت البقیع کې داسې پاکه هستیانې پرته دي حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ غوندې هستی پکې پرته دي حضرت بی زینب او اعلی نه اعلی صحابه کرام غوره نه غوره صحابه کرام چې هم فقها هم مجتهدین هم حفاظ حدیث هم حفاظ قرآن په دې جنت البقیع کې پراته دي رب کریم دې مونږ ته هم د جنت البقیع هغه مدفن نصیب کی مدینه منوره یو مینا محبت مونږ تر نصیب کی ما یو 2 جمعې مخکې هم ویلی و چې یاد وساته نبی علیہ السلام فرمای په چا باندې چې حج فرض شي او د حج ته ناراضي فرمای هیڅ پروا نشته کدا سړی يهودي مري او ک نصراني مري د مونږ سره سکار نشته دي علما فرمای چې کم سړی باندې حج فرض وي او د حج نه کوي اندېښنه ده چې د دغ سړی اخیره خاتمه به په ایمان باندې ونشي لہذا چا باندې هم چې حج فرض شي چې حج تر باندې فرض شو او ستا پر لازمي نه ده چې ته بنگله جوړه یا تا یو کاروبار شته ته به اوس بل کاروبار زمون خلکو بس دا منصوبې ورپسې جوړه نه
دنیا کوا دنیا ګټه چې څومره ګټې خو چې حج تر باندې فرض شو اوس په فوراً اول د حج داخله کوي او حج ته بځې دا ستا پاره حکم دی څنګه چې اوس مثال کے طور پر اذان وشي د ماسپخین یا د مازدیګر یا د ماښام یا د ماسخوتن اوس تا سره تا باندې مونځ کول فرض دی ځکه چې مونځ وخت تا باندې راغی اوس مونځ په تا باندې کول فرض دی الله حکم تا ته مخامخ شو اوس په ادا کې نو حج د پاره څه شی دی صاحب نصاب کېدل یو ملکیت د روپو مالک کېدل نو چې کله ته د روپو مالک شوې هم د سیت شته هم په جهاز کې تللی شي لارې کې تا ته څه مسله نشته اوس د تا بل عذر الله په نیز باندې نشته اوس په ته فوراً ځې او حج فریضه به ادا کوي نو ما عزتمندو چا باندې هم چې حج لازمي فرض وي هغه د حج فریضه ادا کوي الله رب کریم دې مونږ ته بار بار ښکلې مکه مکرمه او خوږه مدینه منوره کتلو زیارت کولو او الته ګرځېدلو توفیق نصیب کی وما علینا الا البلاغ آمین الحمدلله